पंजाबी नूं प्यार करने वाले दोस्तों, मेरा नाम बलदेव सिंह धालीवाल है। मैं पंजाबी यूनीवर्सिटी दे विच प्रोफैसर हाँ, पंजाबी पढ़ाउणा ते तुहाडे नाल वाह वास्ता पैंदा रहिंदा, इस करके बहुती होर इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं। तो जिहड़ा मेरा पेपर है वो प्रवासी पंजाबी कहानी दा भविख, तौखले ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ मैं भी पेपर नहीं पढ़ता क्योंकि लाल बत्ती च आउंदा नहीं है ये। वैसे तुहाडे नाल कुछ गल्लां करदा। सवेरे एक मसला काफ़ी जिहड़ा है उठिया सी कि पंजाबी भाषा जिहड़ी है ये की आउंदे 50 सालां दे विच खत्म हो जूगी कि रहूगी। तो कुदरती सी उहदे बारे दो किस्म दीयां रावां आईयां। पहला डॉक्टर दर्शन सिंह होरां दा सीगा, वो काफ़ी तौखलियां वाली गल सी, डर वाली गल सी। ते बाद दे विच वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह होरां ने जिहड़ा है कहा कि भी भावें डर तां है ने पर भी एडी गल नहीं गी कि भी पंजाबी खत्म हो जाए। तो मेरा परचे की शुरुआत इसे मसले दे नाल जुड़ी हुई है कि ये सिर्फ भाषा का मसला नहीं गा, बल्कि ये मसला जिहड़ा है पंजाबी पछाण का मसला है कि कल्ली भाषा खत्म नहीं होनी बल्कि पंजाबी पछाण खत्म होनी है। जिस किस्म नाल असीं जिहड़ियां गल्लां करके अपने आप नूं पंजाबी कहने हैं, जो गल्लां नहीं होणगियां ते असीं बाकी दुनिया वर्गे जां जिहड़ा है होवांगे पंजाबी नहीं होवांगे। और इस गल नूं सपोर्ट करने वास्ते हालात जिहड़े बने हुए है वो जिन्हां नूं असीं जिहड़ी तकनीकी शब्दावली दे विच कदे नव बस्तीवाद कहने आ, कदे विश्वीकरण कहने आ। तां हालात इस किस्म दे है ने कि जिन्हां दे विच जिहड़े पश्चिमी सभ्याचार है वो साडे ते वधेरे जिहड़ा है प्रभाव भी है। जिहड़ी इस नव बस्तीवाद की न्यू कलोनीलिज्म की जिहड़ी बनी हुई हैगी है, जिहड़े टूल्स ने वो भी पश्चिमी सभ्याचार ते अंग्रेज़ी भाषा है। इस करके इहदा जिहड़ा दबदबा है उहदे विच जिहड़ी साडी पंजाबी है उहदा थां जिहड़ा है पिछे रहिंदा जांदा है। ते इहदा सब तो पहला वार जिहड़ा है वो प्रवासी पंजाबियां दे उत्ते ही होना सी और हो रहा है। इन्हां दी हालत नूं जे मैटाफर राहीं कहना होवे तां मेरा ख्याल है इन्हां दी हालत तो मूरली चौंकी ते लड़न वाले जिहड़े है उन्हां सिपाहियां वर्गी है कि जिन्हां नूं सब तो पहला दुश्मन नाल जिहड़ा है वो वाह वास्ता पैंदा है। तां इस करके इन्हां दे जिहड़ी पंजाबी भाषा है जां पंजाबी सभ्याचार वो सब तो पहला जे खुरना भी शुरू होया तो कुदरती है कि इत्थों ही होना है। इस नाल ही पंजाबी कहानी जां पंजाबी नावल लिखे जाण दा जिहड़ा मसला है वो जुड़िया हुआ है कि जदों पंजाबी भाषा जिहड़ी है इस हद तिकर खुरजूगी कि सानू यही भुल जूगा कि आ शब्द किस प्रसंग दे विच वरत्या जांदा सही ढंग नाल। इस शब्द दे नाल जिहड़ा आला दुआला जिहड़ा प्रसंग जुड़िया हुआ वो किस किस्म का जुड़िया हुआ है। तो कुदरती है कि लेखक दे विच वो शब्द पंजाबी दा वरतन दी जिहड़ी हैगी है वो जुरत जां साहस ही नहीं होऊगा कि भी मैं इस शब्द नूं इउं भी वरत सकदा। तां ये एक तरह का पहला तौखला है। तां असीं देखते हैं कि कल्ला बाहरी दबाव ही नहीं बल्कि साडे अंदरों भी एक दबाव पै रहा इस किस्म का जिहदे नाल साडी जिहड़ी विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है पंजाबियां दा वो बदलना शुरू हो गया। वो कल्ला खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही नहीं, जिस किस्म नाल आपां आले दुआले देखते हैं कि खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ की नवां शामिल हो गया, कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ की नवां शामिल हो गया, बल्कि असीं चीज़ां नूं ग्रहण किवें करना, चीज़ां नूं समझना किवें है जां चीज़ां नूं प्रगटाउणा किवें है, ਇਹਦੇ 'ਚ भी साडी जिहड़ी हैगी वर्ल्ड व्यू दा तुसीं देख सकते हैं। जे ਉਹਦੀ एक उदाहरण लैनी होवे तां खास तौर ते विदेशां दे विच पंजाबी हुण कोई कार विहार की भाषा नहीं रही बल्कि जिहड़ी पंजाबी है वो सिर्फ बोल चाल की भाषा हैगी है।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨੀ ਸੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਲਹਿ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਖ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਮੇਪਲ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੇਖਕ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲਨ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਛਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਵਾਂਗ, ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ।
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਸਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕ ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਰੈਪ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।